Hello everyone, welcome to Archana Abhyasa. So today you are all finished with that state level preparatory 3 which you are waiting for so many days. This is my first state level preparatory in my YouTube channel. So I hope you all done well in this examination. So with that, before starting, I wanna hear some audio here. Success needs consistency ಅಂತಾರಲ್ಲ. That's consistency is too hard. This uploading question papers is converting into these slides and all. It takes lot of patience here. ಎಕ್ಸಾಮ್ Listen to this ನಾನು audio. ಆಸೆ ಪಟ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಬಿಡೋ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಆಸೆ ಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದ್ ಎಷ್ಟ್ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ಬೇಕು ಪಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ತಕ್ಕಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅದು ನನ್ನ ನೇಚರ್, ಚಿಕ್ಕದ್ರಿಂದನೂ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಆಸೆ ಪಟ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಬಿಡೋ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಆಸೆ ಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದ್ ಎಷ್ಟ್ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ಬೇಕು ಪಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ತಕ್ಕಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅದು ನನ್ನ ನೇಚರ್, ಚಿಕ್ಕದ್ರಿಂದನೂ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಯಶು ನಾವಿನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಇದೀವಿ. ಯಾರು ಅವ್ರ ಡ್ರೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಹೀರೋ ಆಗ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ನೌ the preparation is your examination. That's why I'm here with the state level preparatory 3 2026 science, which one is very easiest paper, science 83E. The first part is physics. What you got for first question? The instrument used to measure potential difference. As I mentioned, you will get a question related to instrument used to measure current or potential difference. You got here potential difference, that is voltmeter. The thing is, they are not only asked this potential difference device. Instead of that, the continuous question is there, that is its mode of connection in an electric circuit among the following is. It is connected parallelly, not in series. If it is ammeter, it is connected in series. ಇವಾಗ ಆಮೀಟರ್ ಬರೀತಾ ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ಆಮೀಟರ್ ಒಂದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ರಿಯೋಸ್ಟಾಟ್ ಪಕ್ಕ ಬರೆದ್ರು ಆಮೀಟರ್ ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಪಕ್ಕ ಬರೆದ್ರು ಆಮೀಟರ್ ಓಕೆ. ಬಟ್ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ನ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಯುವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಆಲ್ಸೋ. ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ನ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಸಿ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿತ್ತು, ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಇತ್ತು. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಗೊತ್ತು ಬಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲ ಅದು, ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ, ಕರೆಂಟ್ ಆಮ್ಮೀಟರ್, potential difference voltmeter, ammeter in series, voltmeter in parallel. If you get this question in final examination, please note that ammeter in series, potential difference in voltmeter in parallel. See, observe the following table and they are given lens and magnification. The lens A is having -3 and B is having +3. See, minus idre adu ಕಾನ್ಕೇವ್, ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್. ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಕಾನ್ಕೇವ್. ಸಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ 2 ಮತ್ತು 3 ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅದು ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ರೆ ಏನು, ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಟೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು MCQಲಿ ಮೈನಸ್ ಇರೋದು ಯಾವುದು, ಪ್ಲಸ್ ಇರೋದು ಯಾವುದು ಕೇಳಿರೋದು. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಇರೋದು ಯಾವುದು, ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್. ಮೈನಸ್ ಇರೋದು ಯಾವುದು, ಕಾನ್ಕೇವ್. ದ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಸಿ ಐ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಯುವರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇಂಟು I converted your question paper into my handwriting and then I converted into a slide. It took time. That's why I'm late here. Next, I'm moving to this third question. See, you are having the question paper is like 8 marks MCQs, 8 marks 1 answer short answers questions, and 8 2 marks questions, and 3 marks 9 questions, and 4 marks 4 questions, 5 marks 1 question that is belong to the biology part, and total 38 questions, and your paper is for 80 marks. ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ಫೇಲೇ ಆಗಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಫೇಲ್ ಆಗಲ್ಲ, 8 MCQs 8 marks, 8 ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್, ಅಲ್ಲೇ 16 ಆಯಿತು. ದೆನ್ 2 marks ಅಲ್ಲೊಂದು 4 ಬರೆಯಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲೊಂದೆರಡು ಅಲ್ಲೊಂದೆರಡು ಬರೆಯಲ್ವಾ, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ದಟ್ ಮಚ್ ಈಸಿ ಟು ಪಾಸ್. ಸೊ ಪಾಸಿಂಗ್ ಏಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೇಲ್ ಆಗೋಗ್ತೀರಾ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಏಮ್ ಹೈ, ಆಲ್ವೇಸ್ ಡ್ರೀಮ್ ಬಿಗ್. First question here in short answers, state right hand thumb rule. See, state left hand rule ಗೊತ್ತು, ಓದಿರ್ತೀರಾ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ರೂಲ್, ಥಂಬು, ಫೋರ್ ಫಿಂಗರು, ಮಿಡಲ್ ಫಿಂಗರ್ನ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ
ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಥಂಬ್ ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮೋಷನ್ನು, ಫೋರ್ ಫಿಂಗರ್ ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫೀಲ್ಡು, ಮಿಡಲ್ ಫಿಂಗರ್ ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಕರೆಂಟು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಥಂಬ್ ರೂಲ್ ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಎ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಏನು ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಕಾಪರ್ ವೈರ್ ಇವಾಗ ಕಿತ್ಬಿಟ್ಟು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎನಿ ಸ್ಕೇಲ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಆನ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಥಂಬ್ and such that thumb point towards the direction of current. ನೀವು thumbs up ಅನ್ನ ಕೊಡಿ, thumbs down ಆರ ಕೊಡಿ, that thumb indicates what current. ಥಂಬ್ ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇವಾಗ ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಕೊಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಫೋಟೋಗೆ, ಎಲ್ಲ ರ್ಯಾಪ್ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಥಂಬ್ ಅಷ್ಟೇ ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಥಂಬ್ ರೂಲ್. ಆ ಥಂಬ್ ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸಿಯರ್ ಥಂಬ್ ಕರೆಂಟ್. ರ್ಯಾಪ್ಡ್ ಫಿಂಗರ್, ರ್ಯಾಪ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ರ್ಯಾಪರ್ ಗೊತ್ತು ತಾನೆ, ಬುಕ್ಕಿಗೆ ರ್ಯಾಪರ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಕೈ ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡು ಅಂದ್ರೆ ರೌಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್, ಈ ಕೈ ಒತ್ತಿಡಿದಿರೋದು ರ್ಯಾಪ್ಡ್, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ರ್ಯಾಪ್ಡ್ ಫಿಂಗರ್ಸ್. This wrapped finger indicates what's field lines. See, in this chapter we will study about the field lines. Field lines properties, field lines around bar magnet, field lines are a straight conducting wire. Alva istralella right hand thumb rule kelidare, that is for 1 marks. You should write only thumb indicates current, wrapped finger indicates field lines. Next, variable resistance, ಇಲ್ಲಿ arrow mark ಹಾಕಬೇಕು, arrow mark ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ದಿಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಇದು, ಇಲ್ಲೊಂದು arrow mark, ಇವಾಗ ಸ್ಲೈಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿರೋದು, ಇಲ್ಲಿ arrow mark ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇವಾಗ arrow mark ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತಾನೆ, then it is now variable resistance. Next, list the factor on which resistance of a conductor depends. This is very repeated and most wanted question. This one is, it is going to be there in your question paper. And observe one here, in this question paper you didn't get that Ohm's law as well as Joule's law. Then it is an final question. Remember again, Ohm's law ಅಥವಾ Joule's law ನಿಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ 3 ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಯಾವುದು, ಆನ್ ವಾಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಡಸ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಬರಲ್ಲ ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಂದ್ರು ಏನು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಲೆಂತ್, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂಡ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ರೋ ಎಲ್ ಬೈ ಎ, ರೋ ಅಂದ್ರೆ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಎಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಂತ್, ಎ ಅಂದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಸಿ ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್, read perfectly that Ohm's law and Joule's law. You will get it for your final examination March 23rd. Next, with that hope only I am moving to the next question. Define the following question ali. They are asked two, that is question is for 2 marks. Then Tyndall effect 1 marks, so dispersion of white light 1 light. Then Tyndall effect ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಗೊತ್ತು, ಏನ್ರಿಂದ ಆಗ್ತಿರೋದು, ಕೊಲೈಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆಯಕ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ರೈಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್, ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ದಿ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಲೈಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇಸ್ Tyndall ಎಫೆಕ್ಟ್. ಸಿ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತನ ಫಾರೆಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡುಗಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೆಳಕು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿರೋ ಧೂಳಿನ ಕಣಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ದಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ Tyndall ಎಫೆಕ್ಟ್. ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕೆ, ಇಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಪಕ್ಕ ಕಿಟಕಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಕಿಟಕಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲು ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಧೂಳು ಕಣಗಳು ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ವೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ Tyndall ಎಫೆಕ್ಟ್. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್, ದಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಆರ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್. ಏನಂತೀವಿ ಅದನ್ನ, ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತಿರೋದು. ಇಂಟು ದಿ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರೋದು. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್, ಯಾವ ರೂಲು, ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್, ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಕರೆಂಟ್, ಫೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇದು ಏನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಒಂದ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಅಷ್ಟು ಬರ್ದಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ದು, ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ 2 marks ಅಲ್ವಾ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ದು ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬರ್ದಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಬರ್ದಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 2 marks, ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ learn that you may get this question because this is like a concept based question. ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್,
But ray diagram ಅಲ್ಲಿ I can give that complete hope that you will get this ray diagrams from the convex lens cases, that to 4 cases. I mentioned preferably that only 4 cases. The first case is at 2f1, second case is beyond 2f1, and the third case is between 2f1 and f1. You got here the third case, third preparatory 2f1 and f1 ಕೇಳಿರೋದು. And the rare case is no more rare because f1 ಕೇಳಾಯ್ತು. So don't worry about the ray diagrams. You know that all 4 ray diagrams ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ in between 2f1 and f1 ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ image ಎಲ್ಲಿ ಬರೋದು after 2f2 or beyond 2f2. See, always ಈ 3 ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, nature of the image will be realigned inverted. And size ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು ಈ ಸಾರಿ size ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ magnified size. It is magnified. Next, position beyond. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇತ್ತು. ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅರೌಂಡ್ ದಿ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ನಾರ್ತ್ ಟು ಸೌತ್, ಇನ್ಸೈಡ್ ಸೌತ್ ಟು ನಾರ್ತ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ given below and find the total resistance and total current and power. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ 3 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, ಕರೆಂಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, ಪವರ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಸಿ, ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಓದಿದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಆಚೆ ತಂದುಬಿಟ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವಿ ಬೈ ಆರ್. ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪವರ್ಗೇನು ವಿ ಇಂಟು ಐ ಆರ್ ಐ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆರ್ ಅಲ್ವಾ. ಫಸ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದೆ, ಅದು ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪವರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದೆ ತಾನೆ, 12 ಓಮ್, 8 ಓಮ್, 16 ಓಮ್. ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. 1/RP ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/R1 ಅಂದರೆ 1/12, 1/R2 ಅಂದರೆ 1/8, 1/R3 ಅಂದರೆ 1/16. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 48. 48 ಅಲ್ಲಿ 4 + 6 + 3 ಏನಾಗುತ್ತೆ 13/48. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ, 3/1 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 6.69. ಈ 6.69 ಏನು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್, ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಬೈ ಆರ್. ವಿ ಎಷ್ಟು 9 ವೋಲ್ಟ್. 9/6.69 ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ 1.34 ಆಂಪಿಯರ್. ಸೊ ಪವರ್ ವಿ ಇಂಟು ಐ. ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು 1.34. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು 9 ವಿ ವೋಲ್ಟ್. ಸೊ ಪವರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 9 into 1.34 is equal to 12.06 watt. SI unit of power is watt. WATT. SI unit of current is ampere. Capital A. SI unit of resistance is ohm. Next, that is about the physics part. Next, we are moving to the very easiest part in the science, that is chemistry. The first question, see, amphoteric oxide ಏನಕ್ಕೆ 100% ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಂದ್ರೆ, that amphoteric oxide, it will give marks to you guys. See, instead of writing aluminum oxide, I given here the option like amphoteric oxide. Amphoteric oxide ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಜ್ಞಾಪಕ ಬರಬೇಕು, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್. The compound that reacts with both acid and base to produce salt and water, ಯಾವುದು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್. ಅದನ್ನೇನಂತೀವಿ amphoteric oxide, aluminum oxide. Answer option A, aluminum oxide. See, next, compound that forms by the reaction of between ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದು, ಯಾವ್ದು ಬರೋದು ಎಸ್ಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು. 2 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಅನದರನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೀರೀಸ್ ನೋಡಿದರೆ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್, ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗೋ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫೀಡ್, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇನ್ ದಟ್, ಈ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಐರನ್ ಫಸ್ಟ್, than the copper and than the silver. So ಅದಕ್ಕೆ iron is more reactive than copper and silver is the answer. Next, answer the following question. First one rancidity ಕೇಳಿದ್ದು, 1 marks question. These are the short answer question. ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. That is, rancidity ಅಂದರೆ spoilage of food items containing oil and fat when they exposed to air. ಯಾವ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸು ಆಯಿಲು ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಟ್ ಕಂಟೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದು ಏರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆದಾಗ ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ ಔಟ್. ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋದು, ವಾಸನೆ ಬರೋದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ rancidity. ಹೌ ಡು ಯು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಯೂಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್, ಯೂಸಿಂಗ್ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ದ ಫುಡ್ ಇನ್ ವಾಟ್ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್, ಆ್ಯಂಡ್
ರಿಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ದಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೈ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಷ್ಟನ್ನು ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಇರೋದು. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದು ಬರೀ ರ್ಯಾನ್ಸಿಡಿಟಿ, ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಪೈಲೇಜ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ ವೆನ್ ದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಟು ಏರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಹಿಡನ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂಡ್ ನೇಮ್. So don't worry about that one. You will get 3 marks. Uses of baking soda either, uses of washing soda either. You will get plaster of Paris or washing soda. Be prepared with that 4 uses. You will get 3 complete marks. Don't worry about the state level preparatory and all. That is, write the chemical formula of baking soda andre sodium hydrogen carbonate NaHCO3. ನೇಮ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಭಯ ಬೀಳ್ಬೇಡಿ. ಎನ್ ಅಂದರೆ ಸೋಡಿಯಂ, ಎಚ್ ಅಂದರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, CO3 ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿ ಹೋಮೋಲೋಗಸ್ ಸೀರೀಸ್. ಹೋಮೋಲೋಗಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟು ಯಾವ್ದು ರಾಂಗು ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದು. ಸೊ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಸೀರೀಸ್ 1 ಈಸ್ ಹೋಮೋಲೋಗಸ್ ಸೀರೀಸ್. ಏನು ಹೋಮೋಲೋಗಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸೀರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕಿನ್ನ ಒಂದನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಓನ್ಲಿ CH2 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಬರ್ತಿರೋದು ಫಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಫಾರ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಓಪನ್ ಯುವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಒನ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಇದೆ, ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. CH4, C2H6, C3H8 ಅಂಡ್ C4H10 ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೋಮೋಲೋಗಸ್ ಸೀರೀಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೀರೀಸ್ 1 ಈಸ್ ಹೋಮೋಲೋಗಸ್ ಸೀರೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದ್ರೆ, and yesterday only I uploaded this human eye and colorful world. ಅಲ್ಲೇನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, you will get myopia in the next question paper ಅಂತ. You got here what is myopia and mention the causes and remedy for it. One remedy is nothing but how will you going to correct this myopia ಅಂತ. See, myopia ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕಾಸಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದ ಆಸ್ಕ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ಓನ್ಲಿ. ಮಯೋಪಿಯಾನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರ ಕಾಸಸ್ ಏನಂತಾನೂ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಂಡ್ ರೆಮಿಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೂ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ಏನ್ ಮಯೋಪಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಮಯೋಪಿಯಾ ಪರ್ಸನ್ಗೆ, ಆ ಮಯೋಪಿಯಾ ಯಾರಿಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಎ ಪರ್ಸನ್ ವಿತ್ ಮಯೋಪಿಯಾ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ನಿಯರ್ ಬೈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಬಟ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಸಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಅವನ್ಗೆ, ನಿಯರ್ ಬೈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ರೀಸನ್. That is the what is myopia andre, a person with myopia can see nearby objects clearly but cannot see distinct objects clearly. ಹತ್ರದ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ದೂರದ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಅದ್ಯಾವುದು ಮಯೋಪಿಯಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದಿ ಕಾಸಸ್. ಏನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು ಅಂದ್ರೆ, ಸಿಯರ್ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಆಫ್ ಐ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಲಾಂಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಐಬಾಲ್. ಐಬಾಲ್ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟು, 2.3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ ಬಂದು ಅಂದ್ರೆ ಮಯೋಪಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಕರ್ವೇಚರ್ ಆಫ್ ಐ ಲೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ you will get myopia. So correction ಯಾವುದು, using concave lens. See, next question, coming to the 9th question, how soft iron rod can be converted into electromagnet. ಇದು ಯಾಕಿಲ್ ಬಂತು, this is of physics. Next we'll move to this 19th question. Name the simplest hydrocarbons with ability of carbon. Name the simplest hydrocarbon, and catenation is your question. Here I'm not mentioning your question here. What is catenation and name the simplest hydrocarbon ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು. ದಿ catenation tetravalency ಅಂದ್ರೆ, catenation ಅಂದ್ರೆ ದಿ ಯುನಿಕ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್, ಅದನ್ನೇನಂತೀವಿ catenation. ಅಷ್ಟೇ ಆನ್ಸರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ CH4. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೌ ಇಸ್ ದಿ ಪ್ಯೂರ್ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಅಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಸಿನ್ನಾಬಾರ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಬೈ ದ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ಟಿಂಗ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿನ್ನಾಬಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಸಲ್ಫೈಡ್. HGS ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ HGO. ಇದು HG ಅಲ್ಲ, ಸಾರಿ, HGO ಪ್ಲಸ್ SO2. ಆ HGO ನ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಆಕ್ಸೈಡ್ ನ ಮತ್ತೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೈಡ್. ಐರನ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿತ್ ದಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರೀಬೇಕು, FeSO4 gives Fe2O3 plus SO2 plus SO3 ಅಂತ, ಅಂದ್ರೆ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಸಲ್ಫರ್ ಟ್ರೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸಿ ಹಿಯರ್ it is there. What is catenation? Name the simplest hydrocarbon. I already repeated this one. Unique ability of carbon to form a long chain with bonding with other atoms ಏನಂತೀವಿ, we will call it as catenation. And CH4 ಅಂದ್ರೇನು, ಮೀಥೇನ್. ಅದೇನದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಗೆ. ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇರೋದೇ ತಾನೇ ಸಿಂಪಲ್. How is pure mercury is obtained from cinnabar? Here it is full. Don't refer that previous slide. Refer this one. Mercury sulfide plus oxygen in presence of heat, it will give again mercury oxide plus sulfur dioxide. ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we will get
this one. Next, I'm moving to the easiest one. Balancing equation ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇನೋ ನಿಮ್ಗೂ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇಂಟು ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇವಾಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲ್ವಾ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇದ್ದಿದ್ನ ಕನ್ನಡ ಮಾಡಿ, ಕನ್ನಡ ಇದ್ದಿದ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿ, ಹಿಂದಿ ಇದ್ದಿದ್ನ ಕನ್ನಡ ಆರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಬರಲ್ವಾ, ಹಂಗೆ ನಾವು ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, ನೀವು ಅದನ್ನ ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದು. ಕಾರ್ಬನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ, ಒಂದ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ, ಸಿ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ, ಅದನ್ನೇ ಉಸಿರಾಡ್ತಿರೋದು ತಾನೆ, O2. ಎರಡನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, CO2. ಸಾರಿ, ಹಿಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ಮೈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. Carbon plus oxygen gives carbon dioxide. Next, zinc carbonate, ZnCO3 gives what? Zinc oxide plus carbon dioxide. Next, calcium hydroxide plus carbon dioxide gives calcium carbonate plus water ಅಂತ ಇರೋದು. Calcium hydroxide CaOH2 and carbon dioxide CO2, calcium carbonate ಅಂದ್ರೆ CaCO3, ವಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ H2O. ಅದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಆರ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫರ್ಗೆಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಎನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕ್ವಶನ್. ಯು ಮೇ ಲೀವ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್, ಆರಾಮಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಬೋದು. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಒನ್ ಅಟೆಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್. ವೈ? ಏನಕ್ಕೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇನ್ನೂ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗೋ ಟು ಮೈ ಫೀಡ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಐ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ದಟ್ whole chapter in only 25 minutes. It covers the all questions which are very important. And here coming to back to here, ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ದಿ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್. ಏನಕ್ಕೆ? ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ದಿ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್. ಅದೇನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಮಾಸ್ ಇಸ್ ನೈದರ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ನಾರ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ವಿಚ್ ಆರ್ ದಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ದಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ನೀವು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ID ಕಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕಲರ್, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಓಡರ್, ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್. These are the characteristics. Characteristics of a good student is not only the scoring good marks and getting the good name from the teachers. ಒಳ್ಳೆ ಬಿಹೇವಿಯರು ಫಸ್ಟ್ ಮುಖ್ಯ. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ study is also very 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 important. With that, to satisfy the law of conservation of law, we need to balance the chemical reaction. For characteristics ಬಂದ್ರೆ change in color, change in odor, formation of precipitate, change in state, change in temperature, evolution of gas. With that, I ran off this ChatGPT free subscription. ಅದಕ್ಕೆ I came with it my own handwriting. Draw the diagram of action of a steam on a metal. ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು, ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡಯಾಗ್ರಾಮು, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ದೇ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಆಸ್ ಮೆಟಲ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಟ್ಯೂಬ್. ಇಷ್ಟನ್ನೂ ಕಲೀರಿ, ಯಾವುದೋ ಎರಡೇ ಕೇಳೋದವರು. ಸಿ, ಅವರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್. Among the CBSE and ICSE, state is very 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 easier. They are only asked that too for 3 marks ಮೆಟಲ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ನ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಟ್ಯೂಬ್ನ ಅಂತ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಓನ್ಲಿ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ಸಕ್ಸಸ್. ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಓನ್ಲಿ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ಸಕ್ಸಸ್. ವರ್ಕೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ದಟ್ಸ್ ವೈ see our next question ಏನಿತ್ತು 24th one. By using distilled water and concentrated acid, how do you decrease the concentration of an acid? See, acid bases salts ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ, ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ. ಏನ್ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಡಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಆಸಿಡ್ ಆರ್ ಎ ಬೇಸ್. ಚಾಪ್ಟರ್ ಇರೋದು ಆಸಿಡ್ ಆರ್ ಎ ಬೇಸ್, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಟ್, ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ವಾಟರ್. ಬೈ ಡಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಆನ್ ಆಸಿಡ್ ಆರ್ ಎ ಬೇಸ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ಆಸಿಡ್ ಬೇಸ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ದಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಏನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನಂತೀವಿ? ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಗಿವ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಈ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಸಿಡ್ ಆರ್ ಬೇಸ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್. ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇರ್ತದೆ. ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಎವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್. ಈ ಡಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನು ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್, ಹೈಲಿ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್,
I'm moving to this metal sample. Then, see, doctors suggest to take milk of magnesia at the time of indigestion. ಏನಕ್ಕೆ? What's the reason? ಏನಕ್ಕೆ? Reason ಏನು? ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನಕ್ಕೆ ತಗೊಳಕ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, the reason is simple. Doctors suggest this milk of magnesia because it is a base. ಹೌದು, ಬೇಸ್ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು? ಇಂಡೈಜೆಷನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಆಗೋದು? ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಇಂಡೈಜೆಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ಟಮಕ್ಕು HCl ಆ್ಯಸಿಡ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. HCl ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ. ಯಾವುದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೂ ಅಮೃತನೂ ವಿಷ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ HCl ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೂ ದಟ್ ಈಸ್ ಡೇಂಜರಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ಅಸಿಡಿಟಿ, ಇಂಡೈಜೆಷನ್. ಆ ಇಂಡೈಜೆಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು? ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿಲ್ಕ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಾ ತಗೋ ಅಂತ. ದಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಾ ಇಸ್ ಎ ಬೇಸ್. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಇಂಡೈಜೆಷನ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಮತ್ತು ಬೇಸ್ ಸೇರಿದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆದಾಗ ನಿಮಗೆ ಪೇನ್, ಇರಿಟೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. got it. Next, which I predicted and which you are asking again and again in your all question paper. Carbon can neither form C4 minus anion nor form C4 plus cation. ಕಾರ್ಬನ್ ಏನಕ್ಕೆ C4 ಮೈನಸ್ ಆನಯನ್ನೂ ಆಗಲ್ಲ, C4 ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾಟಯನೂ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಏನು ಅಂದರೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೇನ್ 4 electrons. ಫಸ್ಟ್ ಏನು, ಕಾರ್ಬನ್ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ತಗೋಬಹುದು, ಬಟ್ ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು. 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತಗೋಬಿಟ್ರೆ ಸುತ್ತ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 10 ಆಯಿತು. ಆ 10 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈ 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ C4 ಮೈನಸ್ ಆನಯನ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ 4, 6, 10, 4 ಅಂತ ಹಾಕಿರ. ಅಂದರೆ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ತಗೊಂಡು C4 ಮೈನಸ್ ಆನಯನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಏನಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿರೋದೇ 6 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸು. ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದೇ 6 ಕೈಗಳಿರೋದು. 6 ಕೈಗಳಿಟ್ಕೊಂಡು 10 ಜನನ ಹೆಂಗೆ ಹಿಡ್ಕೊತೀರಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ C4 ಮೈನಸ್ ಆನಯನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಲೂಸ್ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಹೌದು, ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೊಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಇಟ್ ಕುಡ್ ಲೂಸ್ 4 electrons forming a C4 plus cation, but it require large amount of energy. ಬಟ್ ಇವಾಗ 6 ಜನ ಜೊತೆಗಿದ್ದವ್ರನ್ನ ಒಂದೇ ಸಾರಿಗೆ ಬೇರೆ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ? ಆಗಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರೋರ್ನ ಹೆಂಗ್ರಿ ನೀವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹಂಗೇನೆ ದಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಪಾಸಿಟಿವ್. ದಟ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದಟ್ 4 electrons ಇದೆಯಲ್ಲ, 6 ಜನ ಇರೋರ್ನ 4 ಜನ 2 ಜನ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಕಷ್ಟ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ C4 plus cation. Next, there are simple structures, butane and cyclohexane. Butane Y ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್. ಬ್ಯೂಟ್ ಅಂದರೆ 4 ಕಾರ್ಬನ್ಸ್, 1 2 3 4. ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಹಾಕಿ ಬಾಂಡ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಿ. 1 2 3 4, 1 2 3 4, ಹಿಯರ್ 1 2 3 4. ಸೈಕ್ಲೋಹೆಕ್ಸೇನ್ನ ಹಿಂಗೂ ಬರಿಬೋದು, ಹಿಂಗೂ ಬರಿಬೋದು. 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಇರಬೇಕು. ಆ ಕಾರ್ಬನ್ ಸುತ್ತ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಸೈಕ್ಲೋಹೆಕ್ಸೇನ್. And next, my very favorite question, explain the cleaning action of soap. That is very most repeated, and you will get this question in main exam also. For that to complete 4 marks, you will get this question as a separate question. Soaps are sodium or potassium salts of long chain carboxylic acid. ಸೋಪ್ಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೋಡಿಯಂ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಸೋಪಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಸೋಡಿಯಮು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಸೋಪಲ್ಲಿ 2 ಎಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒನ್ ಇಸ್ ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್, ಒನ್ ಇಸ್ ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್. ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಲವಿಂಗ್. ಇದು ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್ ಅಂದರೆ ಫೋಬಿಕ್. ಮೊಬೈಲ್ ಫೋಬಿಕ್ ಅಂದರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಟ್ ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್ ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ರಿಪೆಲ್ಲಿಂಗ್. ವಾಟರ್ ಅಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ, ಸೋಪ್ ವಾಟರಲ್ಲೇ ತಾನೇ ಹಾಕೋದು. ಆಯಿಲು, ಡರ್ಟು, ಗ್ರೀಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಂದರೆ ಇಷ್ಟ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್ಗೆ. ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ಗೆ ವಾಟರ್ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಕೆಟಲ್ಲಿ ಸೋಪ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಒಂದು ಸೈಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಕರಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ರೀಸನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಎಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್. ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್ ವಿಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಆಯಿಲ್, ಡರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್. ಆ ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ಇಲ್ಲ, ಡರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಗ್ರೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್ ಎಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಕರಗುತ್ತೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಕರಗೋ ಎಂಡ್ ಯಾವುದು? ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್. ದಟ್ ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಎಂಡ್ ವಿಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್ and hydrophobic end will react with water to form a structure called micelles. This micelles helps to pulling out the dirt. ಈ ಮಿಸೆಲ್ಸ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆ ಡರ್ಟ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದೇ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೋಪ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್, ರೈಟ್ ದಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್.
ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು? ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್. ಯಾವ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅದು ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದು ಬರೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ, ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಡಬಲ್ ಆರ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರಿಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ವೆನ್ ದೇ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಬರ್ನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಕ್ಲೀನ್ ಫ್ಲೇಮ್. ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ನ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಫ್ಲೇಮ್. ಕ್ಲೀನ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲೂ ಫ್ಲೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫ್ಲೇಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ತಾನೇ, ಕಲರ್ಸ್ ಬರೋದು ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚದ ಕಲರ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಕ್ರಿಮ್ಸನ್, ರೆಡ್, ಬ್ಲೂ ಅಂತ. ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಬರೋದು ಯಾವುದು? ಕ್ಲೀನ್ ಬ್ಲೂ ಫ್ಲೇಮ್ ಬರೋದು ಯಾವುದು? ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್. ಸೂಟಿ ಫ್ಲೇಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಕರ್ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಸುಟ್ಟದಾಗ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಂಪೋ ಒನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್, ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್. ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ನೋಡಿ 10 ಜನ ಏನಕ್ಕೆ ಭಯ ಬೀಳ್ತಾರೆ? ಭಯ ಬೀಳಲ್ಲ. ಅದೇ ನಿನ್ನಿಂದ 10 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಯ ಬೀಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ ದ ಬಾಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್. ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ less reactive than unsaturated compounds. Example for saturated is methane, ethane, propane, butane, pentane, hexane, so on. And here ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಎನಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್, ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್, ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆರ್ ಆಲ್ಕೈನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. With that, I finished with the chemistry part also. Now I will move to the, see, I uploaded this previously at 6 o'clock in my Insta feed, but while uploading this video it took many hours to upload because of the network struggling and all. So here next is part C, biology. In that, we're having first question, the blood vessels that carries oxygenated blood from the heart. Easiest question kelirodu. It is not at all tough. It is aorta, aorta, option C. Next, the group of organisms that reproduce by fission only. ಯಾವ್ದು? Plasmodium, amoeba, and what is that one? Option C, the group of organisms that reproduce by fission only. ಯಾವುದು? Amoeba, Plasmodium. Observe the given structure. ಇದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಯಾವುದು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಕ್ವಶನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ರೀಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಫಿಗರ್. ದಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ trophic movement that helps the movement of C towards B here is ಯಾವುದು? ಈ ಬಿ ಸಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಬಿ, ಸಿ ನ ಬಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಮೂವ್ ಮಾಡಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ 4 ಆಪ್ಷನ್: ಫೋಟೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್, ಕಿಮೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್, ಜಿಯೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್. ಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲ ಯಾವುದು? ಕಿಮೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ತಾನೇ ಬಯಾಲಜಿ ಬಂದಿರೋದು. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಲಿ CHEM ಬರುತ್ತಾನೆ. ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಕೆಮೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್. ಸಿ ಬಿ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಬಯಾಲಜಿ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೆಮೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ರಿಕ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹೆರಿಡಿಟಿ? ಹೆರಿಡಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಟು ದೇರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಕೆಲವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರೋದನ್ನ ಏನಂತೀವಿ? ಹೆರಿಡಿಟಿ ಅಂತೀವಿ. ದಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಿ ಲೋ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಗೇಷಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್. ಟೊಮೆಟೊ ಪೋರ್ಸ್ ಇರೋದೇ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ಕಿರೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿರೋದು ಅನ್ನೋದು ಫಿಗರ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ. ಏನಕ್ಕೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್. ಸಿ B1 ನೋಡಿ, A1 ನೋಡಿ. B1 ಏನಾಗಿದೆ? ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ. A1 ಏನಾಗಿದೆ? ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೋಸು, ಸ್ವಲ್ಪ ಓಪನು. B1 ಏನು? ಜಾಸ್ತಿ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಏರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಗ್ಯಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಬಿ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು? ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೊಮೆಟೊ ಎ, ಫಿಗರ್ ಎ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಡಿಪಿಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಫಿಗರ್ಸ್. ಅಮಾಂಗ್ ದಿ progenies, which one? Among the progenies, which of the process causes variation and similarities? ಯಾವ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸು ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಮತ್ತೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸಿ ಫಿಗರ್ 2 ಕಾಸಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಿಗರ್ 2 ಬಂದು asexual reproduction. ಫಿಗರ್ 1 ಕಾಸಸ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್. ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ತರೋದು ಫಿಗರ್ 1.
ಈ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ತರೋದು ಫಿಗರ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಗರ್ 2 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ಈಸ್ asexual reproduction, and figure 1 causes similarities because it is sexual reproduction. Next main, we were moving to the next main 32 question, that is reflex arcs. I mentioned in my insta feed that reflex arc and this sex of a child determine, how is the sex of a child determined, and illa nephron, heart, brain, and decomposition of the glucose into different pathways illa andre that is not at all your question paper. Among that any two you will get, ನಿಮ್ ಲಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ you will get the 4 also. Here you go, neuron ಇದೆ, nephron ಇದೆ, reflex arc ಇದೆ, and here how is the sex of a child determined in human beings ಇದೆ. It's and what is reflex arc ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದ pathways of nerve impulses in a reflex action. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ಬಿಸಿ ಇದ್ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ಬಿಸಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾನೆ, ಯಾವ್ದನ್ನ ಹೊಡಿಯಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಸಡನ್ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರತ್ತಾನೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್. ಆ ಪಾತ್ವೇ ಯಾವುದು, ಆ ನರ್ವ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು, ದಟ್ ಇಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಕ್. ವಿಚ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಮೆಚುರೇಷನ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಂಗ್ಸ್? ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರೋನ್, ಫಿಮೇಲಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟ್ರೋಜನ್, OESTROGEN in females. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂರಾನ್? ನ್ಯೂರಾನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದು ಆರ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ. ನ್ಯೂರಾನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು? ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ವಯಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಟು ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್. ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ಗೆ ಏನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಏನ್ರಿಂದ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸಸ್ ಇಂದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಬಂದ್ರೆ, ವಿಚ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೆಮ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಿಲ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೀವ್ಸ್ ಅಂತ. ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಟೆಮ್ಗೆ ಏನು? ಐ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿಬರ್ಲಿನ್ ಈಸ್ ದಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಟೆಮ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿರೋ ಹಾರ್ಮೋನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ವಿಲ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೀವ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬ್ಸಿಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ABSCIC ಆಸಿಡ್. ಡ್ರಾ ದಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ನೆಫ್ರಾನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Next, with that I am moving to that my favorite question, monohybrid or dihybrid. You got this time here again 3:1 phenotypic ratio and genotypic ratio 1:2:1, that is monohybrid cross. Next, how is the sex of a child determined in human beings? Explain. See, XX chromosome in female, XY chromosome in male. ಮೇಲ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸ್ ಬಂದು ಫಿಮೇಲ್ ಇಂದನು ಎಕ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗರ್ಲ್. ಮೇಲ್ ಇಂದ ವೈ ಬಂದು ಫಿಮೇಲ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಾಯ್. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಸಿ every time father determines the sex of a child. Which chromosome decides the sex of a child andre father chromosome will defines the sex of a child. Write the difference between dominant and recessive hereditary traits anta. Traits related barutte anta helide, they are asking this difference between dominant and recessive hereditary traits. See, dominant hereditary traits andre, recessive hereditary traits andre, see, dominant hereditary traits expressed more, here recessive bandre expressed less. This expressed in presence of recessive trait. This recessive hereditary traits ಬಂದ್ರೆ not expressed in presence of dominant traits. Example, ಇಲ್ಲಿ tall, TT, capital T, round, capital R for what? Dominant. Coming to the recessive heredity, draft and wrinkled, ಎಲ್ಲ small t, small r. ನಿಮ್ಗೆ ಬರೋ ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಆಗೋದು ರಿಸೆಸಿವ್ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗೋದು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ? ದಿಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಹೆರಿಡಿಟಿ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. These are the difference between the dominant and recessive hereditary. The next, ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು? ಪೈಕೋ ಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್, ಝೂ ಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಫಿಶ್, ಲಾರ್ಜ್ ಫಿಶ್, ಈಗಲ್. ನಮ್ಗೆ ಈಗಲ್ಲೂ ಗೊತ್ತು, ಲಾರ್ಜ್ ಫಿಶ್ ಗೊತ್ತು, ಸ್ಮಾಲ್ ಫಿಶ್ ಗೊತ್ತು. ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇದು ಫೈಟೋ ಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ ಅಂಡ್ ಝೂ ಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್. ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? Observe the following picture of traffic level. Traffic level in the arrangement of what? Traffics. This answer the following question. First question ಏನು? Organism of which traffic level have more concentration of harmful chemicals? Why? T5 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ T5 ಯಾವ್ದಿರೋದು? ಈಗಲ್. ಏನಕ್ಕೆ ಈಗಲ್ಲು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ಗೆ? Amount of harmful chemical increases in the food chain at the higher traffic level.
ಈ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೈಯರ್ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೋ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಪಾಯಿಂಟು ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಝೂಗ್ ಬಂದರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಫಿಶ್ ಬಂದರೆ ಸ್ಮಾಲು, ಲಾರ್ಜ್ ಬಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವ್ದಿತ್ತು ಈಗಲ್. ಈಗಲ್ಗಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವ್ದಾನ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿರೋದು ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್, ಝೂ ಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ಎನರ್ಜಿ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಲಾರ್ಜ್ ಫಿಶ್. ಹೌ? ಹೆಂಗೆ ಝೂ ಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ಸ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಸಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಆಸ್ ವಿ ಮೂವ್ ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ಫುಡ್ ಚೈನ್. ಸಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದಂಗೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದು ಏನರಲ್ಲಿ, ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್. ಎನರ್ಜಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಆಸ್ ವಿ ಮೂವ್ ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದು ಏನು ಅಂದರೆ chemical concentration of harmfulness. Next, draw the diagram of human brain, pons and cerebrum. You should label it. Name the transporting tissue in plants and write their functions. ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತೆ, ಟಿಶ್ಯೂನ ನೇಮ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರಿಬೇಕಂತೆ. ಯಾವ್ದು ಝೈಲಮು, ಫ್ಲೋಯಮು. ಝೈಲಮ್ ಏನಕ್ಕೆ, ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಝೈಲಮ್ ಬೇಕು. ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ 6th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಫ್ಲೋಯಮ್ ಏನಕ್ಕೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ಗೆ, ಇದು ವಾಟರ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು. ರೈಟ್ ಎನಿ 4 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನಾವೇನೋ ವೇಸ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ನ ಹೆಂಗೆಂಗೋ ಬಿಟ್ಟಾಕ್ತೀವಪ್ಪ. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಬಿಟ್ಟಾಕೊಳ್ತೇವೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ರಿಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಬೈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇದೆ, ಲೈಫ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ 4 ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇದೆ. ಯಾವುದಾದ್ರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್, ಡಿಸ್ಲೊಕೇಶನ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂತ. ಆ ಥರದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಒಂದು, ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನಿಂದ ಹಾಕುತ್ತೆ. ಯಾವುದರಿಂದ, ಸ್ಟೊಮೆಟಾ ಇದೆ ತಾನೇ, ಅದು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸಿನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಮ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಓಲ್ಡ್ ಝೈಲಮ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಗಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಝೈಲಮಲ್ಲಿ. ಸಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಸಾಯಿಲ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ರೂಟ್ಸ್. ರೂಟ್ಸಿಂದನೂ ವೇಸ್ಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಝೈಲಮಿಂದನೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ಸಿಂದನೂ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಂದನೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದರ್ ಆರ್ ದಿ 4 ಮೆಥಡ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೇಮ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ದ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೈಜೆಷನ್. ಯಾವ ಸೈಟಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಹೆಂಗೆ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನನ್ನ ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಒನ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಬಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತಾನೆ, ಅದೊಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಬಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್. ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕ್ ನೌ, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಹಿಡನ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅನರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಏರೋಬಿಕ್ ಅನರೋಬಿಕ್ ಒತ್ತೇ ಇರಬೇಕು. ಏರೋಬಿಕ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಏರೋಬಿಕ್. ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆದರೆ ಅನರೋಬಿಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಸ್ಟಡಿ ದಟ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾತ್ವೇಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಈಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಹೌ ಡಸ್ ಅನ್ ಎಗ್ ಇನ್ ಫಿಮೇಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಇಂಟು ಫ್ಯೂಟಸ್ ಇನ್ ದ ಯೂಟ್ರಸ್. ಅಂದರೆ ಎಗ್ ಇರೋದು ಮತ್ತು ಫ್ಯೂಟಸ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದು. ರೈಟ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಇನ್ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಎನಿ 4 advantages ಆಫ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ previously given that sheet which completes the 17 marks of your examination anta. In that, in 3 lines only I mentioned all biology topics which are there in this question paper. You can cross check that one. Their last question is I given is this one, 4 advantages of vegetative propagation. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು, 4 advantages of vegetative propagation. ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪಗೇಷನ್ ಇಂದ ಏನೇನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಈ ಮಾಮೂಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ ಬಿಡೋದು ಬೇಗ. ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಯರ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅರ್ಲಿಯರ್. ಫ್ಲವರ್ನ ಫ್ರೂಟ್ನ ನೀನು ಮಾಮೂಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಬೆಳೆಸೋದನ್ನ ಈ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪಗೇಷನಿಂದ ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ಅದು ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೇನೆ ಈ ಬೇರಿಂದ ಬೆಳೆದು, ಸೀಡಿಂದ ಬೇರಾಗಿ, ಬೇರಿಂದ ಬೆಳೆದು ಅದನ್ನ ಲೇಟು. ಬಟ್ ಈ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗ್ರೋ ಫಾಸ್ಟರ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಯರ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗ್ರೋ ಫಾಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆರ್ ಜನರಲಿ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್. ಒಂದನ್ನೇನೋ ಕಟ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಟೆಮ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಯಾವ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ, ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪಗೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕಲಿ. helpful to grow banana, orange, rose and jasmine that have lost the capacity to produce seeds. ಇವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದ್ನಲ್ಲ, ಇವಕ್ಕೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಸೀಡ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಮೆಥಡ್ ಯಾವುದು, ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪಗೇಷನ್. ಸಿ, ಎಲ್ಲ ಡಿಸೀಸ್ಗೂ ಒಂದು ಅಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಮೆಥಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿರುತ್ತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಇರುತ್ತೆ.
We have now, the government has announced passing packages. Take that one. Whichever you are feeling easy, go through that one. ಈಸಿ ಅಂದರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಹೋಗಿ, ಕಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಹೋಗಿ. ಈಸಿ ಇದ್ದು ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವೇ ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೊತಿದ್ದೀರಾ. ಆಲ್ವೇಸ್ ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಫಸ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಮೆನ್ಷನ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ, self love and self centered is now very very important than anything else. Distractions are everywhere. You should come out of that distraction to score what you have to imagine. ಏನು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ ಅದನ್ನು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನಿಂದ ಆಚೆ ಬಂದು, ಟುಡೇ ಇಸ್ 27th ಆ್ಯಂಡ್ 18th ಇಂದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟು, 23 ಇರೋದು ಸೈನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮು. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೋರ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಬೇಕು. ದಿನ 1 ಅವರೇ ಸೈನ್ಸ್ ಓದಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ 13 ಚಾಪ್ಟರ್ಸು ಮುಗಿಸ್ಬೋದು. ಇನ್ 5 days ಕನ್ನಡ ಓದ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? 13 days 13 chapters. This is my challenge. I will upload each chapter in each day. Come to my channel at 7 p.m. to 8 p.m. You will get a nice score in science. With that, thank you. If you like this video, share to your friends and subscribe to my channel. Thank you everyone.